جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعا گو رہتا ہے، اللہ کیا اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے جو تیمارداری کرنے جاتا ہے۔ اجی ہاتھ اٹھائیں دعا کر لیں فلاں ساتھی بیمار ہے تو بس یہاں پہ بات ختم۔ ماں کو بیمار ہوئے کئی دن گزر جاتے ہیں، بیٹے کو ماں کو ڈاکٹر کو پاس لے کے جانے کی توفیق نہیں ہوتی، اماں دھیان رکھو اپنا خوراک کو دھیان دو، یہ تکلیف نہیں کرتا کہ اماں کو لے اور جائے ڈاکٹر کے پاس، ٹائم نہیں ہے۔ اپنے بچے بیمار ہو تو بھاگا پھرے گا، ابا جی بیمار ہو ٹائم نہیں ہے، بس وہ بڑھاپا ہے نا، ایج فیکٹر ہے نا، اب بھی انہوں نے بیمار ہی رہنا ہے، یار کوئی ضرورت ہوئی بتانا، یار کوئی کام ہوا بتانا، اللہ بھائی شفا دے دے، اور جاؤ اس کے گھر پہنچو، سنت یہ ہے۔ جی بس کام بڑے سن کہ ہوں نہ پتہ لگا سی تہاڈی بیماری دا تے میں کہا میں چکر لا لاں ملنا، او میں نہ بڑے ہو جے معاملے ویکھے نے، میرے فلان ہوئے بیماری سی، اللہ دے تے رحم کرے، بس بچ نہیں پایا، اے ڈاکٹر بڑے انج دے ہوندے جے، اے ہسپتالاں والے لوٹ لیندے جے، یہ ہے ہماری تیمارداریاں۔ ہم نے اس کو دعا سمجھا ہوا ہے، کیا لا باس طہور انشاءاللہ، اور یہ دعا نہیں ہے۔ کون آیا کون غیر حاضر ہے، کیا مصیبت ہو سکتی ہے، کیا تکلیف ہو سکتی ہے، کیا پریشانی ہو سکتی ہے، کیوں مسجد میں نہیں پہنچا ہے، ایک ساتھی غیر حاضر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی غیر حاضری کو نوٹ کیا۔ ہمارے یہاں کئی ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بعد میں مسجد میں آنا چھوڑ دیں، کوئی پوچھنے والے نہیں ہوتا۔ ہمارا عمومی مسجد سے تعلق صرف اتنا ہی ہے کہ آئیں آ کے اپنا فرض ادا کریں اور سلام پھرتے ساتھ باہر کی طرف بھاگیں۔ یہ موضوع بڑی دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے، نہ ذکر اذکار کی پابندی، نہ ارد گرد کا خیال، نہ مسجد کا خیال، نہ معاملات کا خیال، بس صرف آئے اور مسجد سے فائدہ اٹھایا اور چلے گئے اپنے گھر میں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھیے، توجہ طلب بات ہے اور بڑی قابل غور بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنے والے صحابہ کو 5 10 15 20 نہیں ہوتے تھے، صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ صرف خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد پتہ کتنی تھی؟ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ حجۃ الوداع سنا ہے۔ اگر اس موقع پہ اتنے جمع تھے، اس کا مطلب ہے نمازوں میں کتنے جمع ہوتے ہوں گے، مسجد نبوی میں کتنے صاحب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ دیکھیں، یہ نہیں کہ 5 10 ساتھی تھے، ان میں سے ایک غائب ہو گیا، ایک نہیں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، نہیں، وہ تعداد میں جانے کتنے تھے اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کا احساس دیکھیے، خیال دیکھیے کہ ایک ساتھی غائب ہوا، نظر نہیں آ رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس کے متعلق سوال کر رہے ہیں، کام نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے کام؟ نماز پڑھنے نہیں آیا۔ یہ میرا اور آپ ساتھیوں کا فریضہ بنتا ہے۔ ان کی تو بات ہی نہیں نہ ہو رہی جو مسجد میں آج بھی نہیں ہے، ابھی بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں، آئے اپنی نماز ادا کی اور بس جوتی پکڑی باہر، نہیں، یہ کمیونیکیشن سینٹر ہے، یہ آپس میں تعلقات، اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہاں پہ جو محبتیں بنپتی ہیں، یہاں پہ جو محبتیں عروج پاتی ہیں، دنیا کا کوئی رشتہ، دنیا کا کوئی تعلق جو اللہ کے گھر کی وجہ سے تعلق بنتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ آزما لیجئے گا، یہ دیکھ لیجئے گا، جو محبت دین کی وجہ سے ہوتی ہے اس کا ثانی کوئی نہیں ہوتا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے لیے، اور پھر اس کی فضیلتوں میں ایک علیحدہ چیپٹر ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کل قیامت کے دن آواز دی جائے گی، این المتحابون فی الدنیا، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، صرف اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے پیار محبت، کہاں ہیں؟ آج ان کا ٹھکانہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ انہیں اپنے عرش کے ساتھ نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے۔ یہ تعلق جن کا مسجد کی بنیاد پہ بنے گا، دین کی بنیاد پہ بنے گا، آپس میں پیار انسیت اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کے لیے سمجھنے کی بات ہے، یہ غور و فکر کی بات ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ہے مسجد میں آنے کی، اگر آپ مسجد میں آ گئے ہیں تو یہاں وہاں
ऐसे ही सिर्फ आगे फर्ज अदा करके बाहर ना भाग जाया करें, देखा करें अपने साथियों पे, हालात मालूम किया करें, जांचा करें, परखा करें, कौन आया कौन गैर हाजिर है, क्या मुसीबत हो सकती है, क्या तकलीफ हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है, क्यों मस्जिद में नहीं पहुंचा, ये एहसास होना चाहिए, ये ख्याल होना चाहिए, ये सोच और फिक्र होनी चाहिए। एक साथी गैर हाजिर, जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उसकी गैर हाजिरी को नोट किया। हमारे यहाँ कई साथी ऐसे होते हैं जो रमजान में हमारे साथ होते हैं, तो वैसे माहो साल में हमारे साथ होते हैं, बाद में मस्जिद में आना छोड़ दें, कोई पूछने वाले नहीं होता। कारी साहब कोई एहसास नहीं करता, कोई ख्याल नहीं करता, पहले आते थे अब नहीं आते, क्यों नहीं आते भाई, कोई नहीं पूछता, दीन से दूर। ये फरीज़ा है, ये सुन्नत है जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा करें, साथियों पे निगाह रखा करें, सवाल किया करें, हजरत क्यों नहीं आ रहे मस्जिद में, शैतान के हमले में आ गए हैं, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, क्या मामला है। दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेप, नमाजियों के साथ अपना ताल्लुक बनाएं, नमाजियों के साथ अपना रिलेशन बनाएं, एक दूसरे से सलाम दुआ किया करें, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा करें, एक दूसरे के मामलात से बाखबर रहा करें। तीसरा नुक्ता, जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना किधर है काब, बतलाया अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है, तो माजरत के साथ मैं सबसे पहले उसमें, आप सब बाद में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह समझाने की गर्ज से क्या ये कहा, अजी हाथ उठाएं दुआ कर लें, फलां साथी बीमार है तो बस यहां पे बात खत्म। समझिएगा नुक्ते को, हमारे यहाँ यही होता है ना, फलां साहिब बीमार है, फलां साथी बीमार है, मस्जिद के फलां कारी साहब आती हैं पर्चियां, अजी वो फलां साथी हमारी मस्जिद, चौधरी साहब फलां साथी बीमार है, उनके लिए दुआ कर दें, फलां साथी बीमार, बस यहां पे काम खत्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन जैसी दुआ किसकी हो सकती है, उन जैसा मुकाम किसका हो सकता है। आप भी चाहते तो मस्जिद में ऐलान करते, साथियों से कहते यार फलां साथी बीमार है, काब बीमार है, काब के लिए दुआ करो, नहीं, कल निकलो, चलो काब के घर चलते हैं, जाके आयादत करके आते हैं, मिल के आते हैं काब को। फरीजा है, मोमिन भाई आपका बीमार है, आपको उसकी बीमारी की इत्तला मिली, उसकी परेशानी, जाएं, जाके मुलाकात करके आए, आयादत करके आए, मिल के आए। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये ना समझिएगा कि जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वक्त की फरागत थी, हम तो मसरूफ बहुत हैं, हमारी तो दुकानें चलती हैं, हमारी फैक्ट्रियां चलती हैं, हमारे दफ्तर चलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। सगे खूनी रिश्तेदार बातें खोलूं तो शायद चुभनी शुरू हो जाए। मां को बीमार हुए कई दिन गुजर जाते हैं, बेटे को मां को डॉक्टर को पास लेके जाने की तौफीक नहीं होती। अम्मा ध्यान रखो अपना, खुराक को ध्यान दो, ये तकलीफ नहीं करता कि अम्मा को ले और जाए डॉक्टर के पास, टाइम नहीं है। अपने बच्चे बीमार हो तो भागा फिरेगा, यहां वहां दौड़ता फिरेगा, अम्मा के लिए टाइम नहीं है, अब्बा जी बीमार है, टाइम नहीं है, बस वो बुढ़ापा है ना, एज फैक्टर है ना, अब भी इन्होंने बीमार ही रहना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, ये हमारे किरदार। सगे बहन भाई बीमार है, किसी को सिर्फ फोन, आजकल व्हाट्सएप का दौर है, वहां बहुत अच्छा, वहां पे हमने ना वो दिलासे का एक तरीका रखा हुआ है, हाँ जी यार कोई जरूरत, मैंने पिछले जुमे या उससे पिछले जुमे में, यार कोई जरूरत हुई बताना, यार कोई काम हुआ बताना, अल्लाह भाई शिफा दे दे, और जाओ उसके घर पहुंचो। सुन्नत ये है, तरीका ये है, जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम नहीं भिजवाया, दुआ नहीं करवाई, खाली कहानी चलो, और चलने का अंदाज हदीस में नकल किया, पैदल चल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काब के घर तक गए। कायनात का सबसे अजीम इंसान, कायनात का सबसे आला तरीन इंसान, कायनात में उस शख्स पे जिम्मेदारी किसकी, अल्लाह अकबर, पूरी कायनात का, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात के लिए भेजा, पूरी कायनात की हदायत के लिए, पूरी कायनात की रहनुमाई के लिए। मेरे और आपके ऊपर कितना को बोझ है, एक फैक्ट्री का, एक दुकान का, 5-7 मुलाजमों का, घर के 4 बच्चों का, बीवी का,
अम्मा अब्बा की अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो उनका, और वो जिन पर पूरी कायनात के इंसानों की हदायत की जिम्मेदारी है, उनके पास फरागत है, उनके पास वक्त है अपने साथी की तीमारदारी का। हमारे पास अपने सगे खूनी रिश्तेदारों के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास उनकी अयादत पे जाने के लिए वक्त नहीं है। हदीस जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की अयादत करने के लिए जाता है, 70,000 फरिश्ता, कितना? 70,000 फरिश्ता उसके लिए दुआ गो रहता है, अल्लाह के उसके लिए दुआएं करता रहता है जो तीमारदारी करने जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो यूं ही होता है जैसे जन्नत की क्यारियों में फिर रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत में घूम रहा है। और जिस वक्त वो अपने बीमार भाई के पास बैठता है, वो यूं होता है जैसे अल्लाह की रहमत में होता जन होता है, अल्लाह की रहमतों में डूब चुका होता है। इतना इनाम इकराम इस्तेमालदार, हमें परवाह ही नहीं, हमें एहसास टाइम नहीं है ना, बहुत मसरूफ हो गए हम, बहुत बिजी हो गए हम। नहीं, सुन्नत मसनून तरीका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चलो काब की इयादत करके आते, निकले साथियों के साथ, चलते जाइए आगे। पहुंचे काब के घर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाखिल होने इजाजत ली, दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमला सलाम के बाद जो हदीस में नकल किया गया, तवज्जो से सुनना है, कहा, अबशिर या काब, काब तेरे लिए बिशारत है, मुबारक हो काब, खुशखबरी है तेरे लिए, मुबारक है तेरे लिए। अल्लाह अकबर। पाजी बस काम बड़े सन कि हुण ना पता लगा सी तुहाडी बीमारी दा, ते मैं कहा मैं चक्कर ला ला मिलना। ओ मैं ना बड़े हो जे मामले वेखे ने, मेरे फलान में बीमारी सी, अल्लाह दे ते रहम करे, बस बच नहीं पाया। ये डॉक्टर बड़े इंज दे हुंदे जे, ये हस्पताल वाले लुट लेंदे जे। ये है हमारी तीमारदारियां, ये है हमारे तरीके। जाए तो जाके जान निकालते हैं, जाए तो जाके आजुर्दा करते हैं, जाए तो जाके डिप्रेशन में इजाफा करते हैं, जाए तो जाके अजियत देते हैं, जाए तो जाके तकलीफ देते हैं। और यहां क्या मंजर है, अबशिर या काब, दाखिल होते ही पहला जुमला, ओ काब मुबारक हो, खुशखबरी है तेरे लिए, परेशान नहीं होना, गमगीन नहीं होना। और मैं यहां पर लोगों को कहा करता हूं, एक बात बड़ी तवज्जो तलब बात है, हमारे यहां किताबों में प्यारे रसूल की प्यारी दुआएं, हिस्नुल मुस्लिम, जो छोटी छोटी हदीस की किताबें हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के मामूलात की किताबें, वहां पे लिखा होता है बीमार की तीमारदारी करने की दुआ। हमने इसको दुआ समझा हुआ है, क्या? ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह। हम लोगों ने इसको क्या समझा? बोले दुआ समझा, और ये दुआ नहीं है, ये दुआ तो नहीं है। बड़ी तवज्जो से समझिएगा ये बात, वो ये तसल्ली है, ये तशफ़ी है, ये हौसला देना है, लाबास तहूरुन इंशाअल्लाह। और गम न कर, इसका माना क्या है? लाबास, परेशान ना हो, गमगीन ना हो, परेशान ना हो ना, तहूरुन इंशाअल्लाह। इस बीमारी की वजह से अल्लाह तेरे गुनाह पाक कर रहे हैं, अल्लाह तुझे पाक साफ फरमा रहे हैं, तूने टेंशन नहीं लेनी, तूने फिक्रमंद नहीं होना, तूने परेशान नहीं होना, ये बीमारी तेरे लिए खैर का बायस बनेगी इंशाअल्लाह। लाबास तहूरुन इंशाअल्लाह, ये तसल्ली के अल्फाज, ये तशफ़ी के अल्फाज, ये तरीका, ये मसनून तरीका, ये सुन्नत तरीका मुझे और आपको समझाने के लिए। और बीमार के पास जाओ तो उसको तसल्ली दो, उसको तशफ़ी दो, उसका दिल ठंडा करो, उसे खुश करने की बात करो, उसका गम हल्का करने की कोशिश करो, उसकी परेशानी को कम करने की कोशिश करो। काब शिर या काब, काब खुशखबरी है, परेशान नहीं होना, गमगीन नहीं होना, बिशारत है तेरे लिए।